Hi all. So previous section la amplitude modulation na enna அப்படிங்கறத டீடைலா பார்த்தோம். So amplitude modulation ஓட derivations, frequency response, bandwidth எல்லாமே பார்த்தோம். So amplitude modulation ஓட drawback வந்து என்னன்னா நம்மளுக்கு power transmissions வந்து அதிகமா இருக்கும், bandwidth அதிகமா இருக்கும். So இதை overcome பண்றதுக்காக two types of techniques வந்து யூஸ் பண்ணாங்க. So that is double sideband suppressed carrier Bsbc and single sideband suppressed carrier SSBC. So in the two techniques you need detail up. First one is double sideband suppressed carrier. Double sideband suppressed carrier அப்படிங்கிறது so first வந்துட்டு நம்ம இதுல நம்மளோட basic equations of amplitude modulation note பண்ணிக்கணும். So first equation is basic equations of amplitude modulation is that is y of t is equal to AC cos omega ct plus mu AC by 2 cos of omega c minus omega m plus minus mu AC by 2 cos of omega c plus omega m. Okay, so this is the basic equation of amplitude modulation. So this equation is having three components. First one is the carrier signal. This is the AC cos omega ct. This is carrier signal. This equation is having two sidebands. Okay, so omega c minus omega m and omega c plus omega m, that is upper sideband and lower sideband. Okay, so this is a carrier signal. Carrier signals நம்ம இப்படி தான் represent பண்ணுவோம். So AC cos omega ct and upper sideband and lower sideband is this is the upper sideband and this is lower sideband. Okay, lower sideband. So இந்த equation எப்படி simplify பண்ணுவாங்க, எப்படி simplify ஆகி நமக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னா, so இப்போ y of t is equal to AC of 1 plus mu x of t into cos omega ct. Okay, cos omega ct. So இப்போ இந்த AC into omega ct உள்ள கொடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. So இப்போ AC cos omega ct plus AC mu x of t cos omega ct. So this is the equation y of t is equal to, okay ma'am. So this is the equations of double sideband suppressed carrier. So this is the sideband, this is carrier signal. Okay, so carrier signal in double sideband suppressed carrier, no information is having carrier signal. Okay, so carrier signal la namalukku endha information irukadu. Okay, so நம்ம எப்படி transmit பண்ணுவோம் அப்படின்னா, so sidebands, using sidebands use பண்ணி தான் நம்ம transmit பண்ணுவோம். So it is having two sidebands. In double sideband suppressed carrier is having two sidebands. First one is upper sidebands and lower sidebands. Okay, upper sidebands and lower sidebands. Upper sidebands is omega c minus omega m and omega c plus and omega m. So DSB la நமக்கு carrier signal information இருக்காது, sidebands மூலமா நம்ம வந்து transmit பண்ணுவோம். ஓகேவா, ஸோ sidebands மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து transmission பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம amplitude modulationோட transmission power எப்படி பார்க்கலாம். ஸோ transmission power PT. So PT is equal to PC plus transmission power of any amplitude modulation. That means power transmission in AM. So power transmission அப்படிங்கிறது PT is equal to PC plus PS. Okay, so PC means carrier power. Okay, PS means sideband power. So PC na carrier power
PS னா sideband power. Okay, so இப்போ நம்ம PC, so நம்மளுக்கு mu ஓட வேல்யூ தெரியும், அதாவது that means PS ஓட வேல்யூ தெரியும், பவர் சைட்பேண்ட் பவர். ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு கேரியர் சிக்னலோட பவர் இருக்காது. ஓகே, நம்ம வந்து நோ இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அதில் உள்ள பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து இருக்காது. இன்ஃபர்மேஷன் டஸ் நாட் கேரிங் இன் கேரியர் சிக்னல். ஸோ அதனால நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்மிஷன் பவர் வந்து அதில் இருக்காது. ஸோ நம்மளுக்கு சைட் பேண்ட் மூலியமாக தான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவோம். ஸோ சைட் பேண்டோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா μ²/2 PS. ஓகே, μ²/2. இந்த ஈக்குவேஷன் பேசிக் ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுலேருந்து நம்ம வந்து இதில் நோட் பண்ணுறோம். ஸோ μ²/2 PS. சப்ஸ்டியூட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து mu is equal to ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ PC plus 1/2 PS. ஸோ இப்போ PC plus 0.5 PS இருக்கும். ஓகே, 0.5 PS. நமக்கு கேரியர் சிக்னலில் பவர் இருக்காது. ஸோ அதனால நம்ம அதை எலிமினேட் பண்ணிடுவோம். ஸோ அதோட ஏஎம்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 66% வந்து நம்மளுக்கு பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் இருக்கும் அப்படின்னு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் சைட்பேண்ட் சப்ரஸ்ட் கேரியரில் பவர் வந்து இருக்காது. ஓகே, ஸோ PT is equal to ஸோ கேரியர் இருக்காது, கேரியர் எலிமினேட் பண்ணிடுவோம். 0.5 PS. ஓகே, 0.5 PS. PT is equal to 0.5 PS அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, ஸோ இப்போ நம்ம கேரியர் சிக்னலில் டிஎஸ்பி டபுள் சைட்பேண்ட் சப்ரஸ்ட் கேரியரில் நமக்கு கேரியர் சிக்னல் மூலமா சென்ட் பண்ண மாட்டோம். ஒன்லி யூசிங் 2 sidebands, that is upper sidebands and lower sidebands. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இதோட பிளாக் டயக்ராம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பிளாக் டயக்ராம் ஆஃப் டபுள் சைட்பேண்ட் சப்ரஸ்ட் கேரியர். ஸோ பிளாக் டயக்ராம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம x(t), அதாவது தட் மீன்ஸ் லோ மாடுலேட்டிங் சிக்னல் லோவாக நம்ம சென்ட் பண்ணுறோம். லோ ஃப்ரீக்வன்சியோட மாடுலேட்டிங் சிக்னல். ஸோ x(t) மீன்ஸ் மாடுலேட்டிங் சிக்னல். ஸோ அது ப்ராடக்ட் மாடுலேட்டரில் சென்ட் பண்ணும்போது நமக்கு ப்ராடக்ட் மாடுலேட்டர், அதாவது மாடுலேட்டிங் சிக்னலும் ப்ளஸ் கேரியர் சிக்னலும், தட் மீன்ஸ் C(t) is equal to AC cos omega CT. ஸோ ரெண்டுமே சேர்த்து அனுப்பும்போது ப்ராடக்ட் மாடுலேட்டர் நம்மளுக்கு அவுட்புட் எப்படி கிடைக்கும்னா ஸோ Y(t) is equal to X(t) into C(t). ஓகே, தட் மீன்ஸ் AC cos omega CT into X(t). ஓகே, ஸோ Y(t) is equal to நமக்கு இதான் டபுள் சைட்பேண்ட் சப்ரஸ்ட் கேரியர் ஈக்குவேஷன். AC cos omega CT into X(t). So this is a double sideband suppressed carrier equation. Okay, so இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க, ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஏசி ரெண்டுமே ப்ராடக்ட் மாடுலேட்டர் நம்மளுக்கு அவுட்புட்டாக கிடைக்கும். ஓகேவா, திஸ் இஸ் த DSBC. நமக்கு வந்து கேரியர் சிக்னல் ஹை ஃப்ரீக்வன்சியாக இருக்கும், மாடுலேட்டிங் சிக்னல் லோ ஃப்ரீக்வன்சியாக இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ நெக்ஸ்ட் இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி அவங்க ஒரு வேவ் ஃபார்ம் வந்து நம்ம வேவ் ஃபார்மில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா, ஸோ எப்படி வேவ் ஃபார்மில் நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் அப்படின்னா so this is the amplitude, this is the frequency. Okay, ஒரு மாடுலேட்டிங் சிக்னலை நம்ம சென்ட் பண்றோம். ஓகேவா, this is the modulating signal, அதாவது சைன் வேவ். this wave is double sideband suppressed carrier. ஓகேவா, so double sideband suppressed carrier DSBSC signal. ஓகே, ஸோ இந்த சிக்னல் ஆனது 0 கிராஸ் பண்ணும்போது, ஸோ டபுள் சைட்பேண்ட் சப்ரஸ்ட் கேரியர் நம்மளுக்கு சென்ட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது மாடுலேட்டிங் சிக்னல் 0 கிராஸ் பண்ணும்போது நமக்கு 180 டிகிரியில் 0 கிராஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 180 டிகிரியில் இருக்கும் வந்துடும். ஓகேவா, ஸோ அவுட்புட் இஸ் 180 டிகிரி. அந்த இடத்துல ஃபேஸ் ரிவர்சல் வந்து அக்கர் ஆயிரும். ஓகேவா, ஃபேஸ் ரிவர்சல் அக்கர் ஆயிரும். திஸ் இஸ் த என்வலப் ஆஃப் த சிக்னல். ஓகே, திஸ் இஸ் த என்வலப் ஆஃப் த சிக்னல். ஃபேஸ் ரிவர்சல் வந்து அக்கர் ஆயிரும். Output is having 180 degree. The signal is phase reversal. Okay, output is having எப்ப அப்படின்னா மாடுலேட்டிங் சிக்னல் வந்து when modulating signal cross at the 0, output is having 180 degree. So 180 degree வரப்ப நம்ம இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன கிடைக்குது,
phase, then the signal is phase reversal. Reversal ஆகி நமக்கு வந்து போகும் மறுபடி. ஓகேவா? double sideband suppressed carrier signal. Okay. Then signal is phase reversal. Okay, so phase reversal. Modulating signal 0 கிட்ட cross பண்ணும்போது at 0 கிட்ட cross ஆகும்போது 0 டிகிரிட்ட cross ஆகும்போது நம்ம அவுட்புட்ல 180 டிகிரி இருக்கும். அந்த 180 டிகிரி ஆனிச்சுன்னா the signal is phase reversal. Phase reversal வந்து இங்கனக்குள்ள occur ஆகும். ஓகேவா? This is an example of DSBSC. So next frequency response of DSBSC பார்ப்போம். So frequency response அப்படிங்கிறது frequency response of double sideband suppressed carrier. So frequency response எப்படி represent பண்றாங்க அப்படி பார்ப்போம். So frequency response omega c minus omega m, omega c plus omega m. So this is a LSB and USB. So bandwidth வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு frequency DSP ஓட frequency bandwidth வந்து frequency response வந்து சேம் தான், bandwidth வந்து சேமா தான் இருக்கும். So omega c is equal to, so bandwidth is equal to 2 omega m. ஓகேவா? ஆம்ப்ளிடியூட் மாடுலேஷனுக்கும் இதே பேண்ட்வித் தான் நம்மளுக்கு கிடைச்சது. ஓகே, ஸோ நமக்கு வந்து பேண்ட்வித் வந்து சேமாக தான் இருக்கும், ஆனால் பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கும். நம்மளுக்கு சிக்னல் இன் எஸ்எஸ்பியில் சைட் பேண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறாங்க. கேரியர் சிக்னலில் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்காது. ஓகேவா? ஸோ அந்த பவர் பேண்ட்வித் வந்து சேம் தான். ஆம்ப்ளிடியூட் மாடுலேஷனோடையும் டபுள் சைட்பேண்ட் சப்ரஸ்ட் பேண்ட்வித்தும் சேம் தான், ஆனால் பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து நம்மளுக்கு கம்மியாகும். ரிடக்ஷன் இன் பவர் டிரான்ஸ்மிஷன். ஓகே, ஸோ பேண்ட்வித் இன் DSBSC power transmission is reduced, but bandwidth is same as amplitude modulation. Okay, so this is the conclusion of double sideband suppressed carrier technique. Okay, wow. So next is single, these are about double sideband suppressed carrier. Next single sideband suppressed carrier பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் டெக்னிக் சிங்கிள் சைட்பேண்ட் சப்ரஸ்ட் கேரியர் பற்றி பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஏஎம் சிக்னல், இந்த அவுட்புட் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் ஏஎம் சிக்னல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அவுட்புட் ஈக்குவேஷன் என்னன்னா ஒய் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி காஸ் ஒமேகா சிடி பிளஸ் மியூ ஏசி பை 2 காஸ் ஆஃப் ஒமேகா சி மைனஸ் ஒமேகா எம் மைனஸ் மியூ ஏசி பை 2 காஸ் ஆஃப் ஒமேகா சி பிளஸ் ஒமேகா எம். ஓகேவா? So in the equation, this is the carrier signal, this is the two side bands. Okay, so and power transmission in AM signal. So power transmission வந்து பாத்தீங்கன்னா PT is equal to PC plus PLSB plus PUSB. So இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, so PC plus mu square by 4 PC plus mu square by 4. Okay va? Mu square by 4 PC. So this is the power transmission of the AM signal. In DSSB, the bandwidth வந்து பாத்தீங்கன்னா, so bandwidth is equal to in single side band in SSB வந்து பாத்தீங்கன்னா bandwidth வந்து 2FM, அதாவது omega m is equal to FM. So bandwidth வந்து எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்கன்னா del is equal to 2FM. ஓகேவா? so bandwidth omega m is equal to FM அப்படிங்கிறது in SSB SC. ஓகேவா? So next வந்துட்டு in DSSB equationல நமக்கு carrier signal is having no information. so நம்மளுக்கு எப்படி equation வரும்னா இது eliminate ஆகி இது ரெண்டும் வரும். ஓகேவா? so நம்மளுக்கு last equation எப்படி தான் வரும் in DSSB. so carrier signalல நமக்கு information இருக்காது. so இப்போ y of t is equal to இப்படி கிடைக்கும். ஓகேவா? so இதோட power in DSSB. so power in DSSB na
So PLSB plus PUSB plus mu square by 4 PC plus mu square by 4 PC. இப்படிதான் வரும். Power in Bsbc. ஓகேவா? So this is a power. இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா upper sideband and lower sideband. Okay, so two sidebands of the DSSB signal. So next வந்துட்டு இந்த SSB single sideband suppressed carrierல என்ன waveform மூலமா எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். So waveform பார்த்தோம் அப்படின்னா so this is the bandwidth BW is equal to FM. ஓகேவா? ஸோ இன் எஸ்எஸ்பியில் எஃப்எம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது வந்து 2 எஃப்எம் இருக்கா? ஓகே. ஸோ இந்த ரெண்டாவது கிளாஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்எஸ்பி தனியாக யூஎஸ்பி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் அ பேண்ட்வித் பிரிச்சு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஹாஃப் ஃபுல்லாக எல்எஸ்பி, தட் மீன்ஸ் லோயர் சைட் பேண்ட்ஸ். இந்த ஹாஃப் ஃபுல்லாக யூஎஸ்பி, திஸ் இஸ் அப், தட் மீன்ஸ் அப்பர் சைட் பேண்ட். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் இது தனியாக இங்கே எழுதியிருக்காங்க, ஸோ இது தனியாக இங்கே எழுதியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ யூஎஸ்பி மட்டும் எடுத்து எழுதிக்கிட்டு ஸோ அதோட ஹாஃப், அடுத்து அதோட ஹாஃப். நெக்ஸ்ட் எல்எஸ்பி மட்டும் எடுத்து எழுதிட்டு அதோட ஹாஃப், அடுத்த அதோட ஹாஃப் எல்எஸ்பி. ஓகே. ஸோ அப்பர் சைட் பேண்ட் அண்ட் லோயர் சைட் பேண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் அ எல்எஸ்பி யூஎஸ்பி. ஸோ இதோட ஒவ்வொரு ஹாஃபையும் இங்கே தனித்தனியாக யூஎஸ்பி தனியாக, அப்பர் சைட் பேண்ட் தனியாக அண்ட் லோயர் சைட் பேண்ட் தனியாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தட் மீன்ஸ் பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் bandwidth is equal to 2FM. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பிளாக் டயக்ராம் இன் SSB சிங்கிள் சைட்பேண்ட் சப்ரஸ்ட் கேரியரோட பிளாக் டயக்ராம். இன் SSB SCல பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதோட பிளாக் டயக்ராம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதே தான் நம்மளுக்கு பிளாக் டயக்ராம். ஸோ மெசேஜ் சிக்னல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் மாடுலேட்டர்ல சென்ட் பண்றோம். ஸோ பிளாக் டயக்ராம் வந்து மெசேஜ் சிக்னல் எக்ஸ் ஆஃப் டி மாடுலேட்டிங் சிக்னல்ல ப்ராடக்ட் மாடுலேட்டருக்கு சென்ட் பண்றோம். ஸோ திஸ் இஸ் அ கேரியர் சிக்னல் சி ஆஃப் டியும். ஓகேவா? ஸோ நமக்கு வந்துட்டு டிஎஸ்பி எஸ்சி சிக்னலும் யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு எஸ்எஸ்பி எஸ்டி அப்படிங்கிறது அவுட்புட்ல கிடைக்குது. ஸோ 2 சைட் பேண்ட்ஸும் நமக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ யூஎஸ்பி அண்ட் எல்எஸ்பி. ஸோ இதுக்கு வந்து பேண்ட் பாஸ் ஃபில்டர் வந்து யூஸ் பண்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இன் எஸ்எஸ்பி எஸ்சி பேண்ட் பாஸ் ஃபில்டர் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. ஸோ இதுக்காக பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து ரெடியூஸ் பண்றதுக்காக. ஓகே. ஸோ பேண்ட் பாஸ் ஃபில்டர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ பேண்ட் பாஸ் ஃபில்டர் வந்து பிளாக் டயக்ராம்ல வரும். ஸோ பேண்ட் பாஸ் ஃபில்டர் இஸ் இன் எஸ்எஸ்பி எஸ்பி. ஸோ இன் எஸ்எஸ்பி எஸ்பி கன்க்ளூஷன் பேண்ட் பாஸ் ஃபில்டர் இஸ் மச் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். Okay. So band pass filter is much more important. So these are the techniques are used to overcome the amplitude modulation. So இந்த techniques நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணலாம். பட் பேண்ட்வித் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் ஆர் அபவுட் டெக்னிக்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஆங்கிள் மாடுலேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் செக்ஷன்ல பார்ப்போம்.